हम समूचे समाज को और समस्त आदरणीय सिख साध संगत को ये विश्वास दिलाना चाहते हैं कि इस बेअदबी के मामले से पूज्य गुरु जी का किसी प्रकार का कोई लेना देना नहीं है, किसी प्रकार का बेअदबी करवाने में उनका कोई हाथ नहीं है। देखो, साडी डिमांड सिर्फ इक्को ही है कि निष्पक्ष तरीके नाल जांच होवे, चाहे कोई भी एजेंसी करे। असी नहीं कहते कोई पर्टिकुलर एजेंसी करे, जो भी एजेंसी करे कानून के दायरे दे विच रह के निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। साडी सिर्फ इक्को यही डिमांड है। असल दोषियों को फड़ा जाना चाहिए है और जेडे निर्दोष साडे गुरु जी ते ये ब्लेम लाए जा रहे हैं बेअदबी दे, वो बिल्कुल भी नहीं है। पूज्य गुरु जी पूर्णतः निर्दोष ने और पूज्य गुरु जी ने सदा ही माननीय कोर्टां दा कानून का पालन किया और अज भी वो करते हैं। असी साडी डिमांड सिर्फ निष्पक्ष जांच दी है, चाहे जो भी एजेंसी करे निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। और आज पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन दे दूं, थोड़ा बता दूं के बारे में। माई सेल्फ एडवोकेट जितेंद्र खुराना, प्रवक्ता डेरा सच्चा सौदा। मैडम संदीप कौर गिल, प्रवक्ता डेरा सच्चा सौदा। एडवोकेट केवल बरार, एडवोकेट हरीश चावला जी पूज्य गुरु जी के केसेस की जो पैरवाई कर रहे हैं। आज की जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस डेरा सच्चा सौदा सिरसा के द्वारा यहाँ की जा रही है, आज की जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो सत्कार योग पवित्र श्री गुरु ग्रंथ साहब के जो पावन अंगों की बेअदबी की घटना हुई 2015 में, जो कि अति निंदनीय है, और उसमें एक साजिश के तहत, राजनीतिक षड्यंत्र के तहत पूज्य गुरु संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा जी का जो नाम रंजिश के तहत, साजिश के तहत इन्वॉल्व किया जा रहा है, उस मसले पर आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हम डेरा सच्चा सौदा की तरफ से करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो डेरा सच्चा सौदा की तरफ से हम समूचे समाज को और समस्त आदरणीय सिख साध संगत को ये विश्वास दिलाना चाहते हैं कि इस बेअदबी के मामले से पूज्य गुरु जी का किसी प्रकार का कोई लेना देना नहीं है, किसी प्रकार का बेअदबी करवाने में उनका कोई हाथ नहीं है। ये सिर्फ पिछली सरकार के द्वारा राजनीतिक षड्यंत्र के तहत पूज्य गुरु जी को इसमें फंसाने की साजिश की जा रही है। और डेरा सच्चा सौदा और पूज्य गुरु जी ने सदा से ही आपसी भाईचारे का संदेश दिया है और सभी धर्मों का सम्मान किया है। डेरा सच्चा सौदा एक सर्वधर्म संगम है जहां सभी धर्मों का आदर सत्कार सम्मान करना सिखाया जाता है। बेअदबी करना तो बहुत दूर की बात है, उसकी कल्पना भी पूज्य गुरु जी द्वारा या डेरा सच्चा सौदा की साध संगत द्वारा नहीं की जा सकती। मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा, पीछे भी एक गुरु जी का बयान आया था एक चिट्ठी के माध्यम से, तो गुरु जी ने उसमें भी फरमाया था कि बेअदबी करना तो बहुत दूर की बात है, अगर कोई व्यक्ति किसी की निंदा भी करता है, किसी धर्म की, किसी व्यक्ति की निंदा भी करता है, वो भी डेरा सच्चा सौदा का अनुयायी नहीं हो सकता। तो बेअदबी तो एक बहुत घिनौना अपराध है। तो आज इसी मसले पर हम आपके समक्ष पहुँचे हैं और पूज्य गुरु जी का, जैसा मैंने आपको बताया है कि बेअदबी से में किसी प्रकार का कोई हाथ नहीं है। हम ये चाहते हैं कि इस मामले की पूर्णतः निष्पक्ष जांच हो, चाहे वो कोई भी करे, लेकिन निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। किसी के दबाव में आकर इस जांच को अंजाम ना दें, क्योंकि जो असल दोषी हैं वो अभी तक बाहर ही घूम रहे हैं। ये जांच एजेंसियों का काम है, कानून का काम है, असल दोषियों को पकड़ के सामने लाया जाए और दूध का दूध पानी का पानी किया जाए। और मैं समस्त समाज से एक ये भी अपील करना चाहूँगा कि जो ये बेअदबी का मामला है, ये लोगों की धार्मिक भावनाओं से जुड़ा हुआ मामला है, इस पर किसी भी प्रकार की कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। इसको राजनीतिक रूप ना देकर हम सब मिलकर असल दोषियों को सामने लाने का काम करें। मीडिया के माध्यम से, देखो, मीडिया का भी बहुत बड़ा योगदान होता है एक सच्चाई लोगों के सामने रखने के लिए। तो मैं मीडिया के साथियों से भी अनुरोध करता हूं, जहां भी उन्हें हमारी जरूरत पड़े, जहां भी आपको लगे डेरा सच्चा सौदा आप लोगों के साथ खड़ा है, आप जहां भी आपको लगता है हम आप लोगों के साथ खड़े हैं, लेकिन आप भी हमारी मदद कीजिए क्योंकि ये बहुत मंदभागी घटना हुई है जो पवित्र श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की बेअदबी हुई है।
तो बहुत मंदभागी घटना है। हम पूरी तरह से इसकी घोर निंदा करते हैं और असल दोषियों को सामने लाने के लिए आप सभी इसमें हमारा सहयोग करें। हम सब मिलकर असल दोषियों को सामने लाएं, क्योंकि जो पवित्र श्री गुरु ग्रंथ साहब है वो पूरे समाज को, पूरे संसार को, पूरे वर्ल्ड को प्रकाश देता है। तो ये सभी के लिए उतना ही आदरणीय है। ये नहीं कि सिर्फ पंजाब की साध संगत या पंजाब के लिए, पूरे विश्व के लिए ये बहुत मंदभागी घटना है जो ये हुई है। तो इसी के बारे में हम आज आपके समक्ष पहुंचे हैं और जो केसेस हैं जी, किस तरह पूज्य गुरुजी को फॉल्सली इम्प्लीकेट किया गया, इसमें इन्वॉल्व किया गया एजेंसियों द्वारा राजनीतिक लोगों के हाथों में चढ़ के, उसके बारे में जो डिटेल डिस्कशन है केस की, अपने एडवोकेट केवल बराड़ जी हैं, ये आपको तथ्यों के बारे में विस्तार से बताएंगे। धन्यवाद। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੀ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਕਰੋ इधर आ जाओ। ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਆਏ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਇੱਕ ਸਰਬ ਧਰਮ ਸੰਗਮ ਹੈ ਤੇ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦਾ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਆਂਸਰਡ 4-5 ਪਹਿਲੂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਜ਼ਿਸ਼, ਅਸਲ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਫੜੇ ਗਏ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਫਿਰ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ 'ਤੇ ਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਹੋਈ, ਕਿਹੜੇ ਪਹਿਲੂ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਹੋਣਾ ਹੈ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 2015 ਤੋਂ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲੇ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀ, ਦੋ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੰਡੇ ਰੁਪਿੰਦਰ ਤੇ ਜਸਵਿੰਦਰਾ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਸੀਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੁਝ ਤੱਥਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜੇ ਐਂਟੀ ਡੇਰਾ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਲਮ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਖੱਟੜਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ SIT ਨੂੰ ਹੈੱਡ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਸਰਦਾਰ ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ ਖੱਟੜਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਹੈ, YouTube ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਇਆ ਵੀ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾਫੀ ਵੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਲਮ ਵੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਕਿਉਂ ਕਰਨਗੇ, ਯਾਨੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਿਉਂ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ 16 ਦਾ ਜਾਂ 15-16 ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੈ ਖੱਟੜਾ ਸਾਹਿਬ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ, 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕੋਲੇ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਤੇ, ਰੁਪਿੰਦਰ ਤੇ ਜਸਵਿੰਦਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਤੇ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜਾਂਚ ਹੈ CBI ਨੂੰ ਦੇਤੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਸੀਗੀ ਇਹ CBI ਕੋਲੇ ਸੀਗੀ। 2015 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 18 ਤੱਕ ਇਹ ਜਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਇਹ CBI ਕੋਲੇ ਸੀਗੀ। CBI ਕੋਲੇ ਜਾਂਚ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ 7 ਜੂਨ 2018 ਨੂੰ, 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆ ਗਈ ਸਾਰਾ ਸਿਨੈਰੀਓ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਵੇਂ ਪਾਸੇ ਕਹਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੂਈ ਹੈ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਵੱਲ, ਜਾਂ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਲੇ ਸੂਈ ਆ ਗਈ। ਤਾਂ 7 ਜੂਨ 2018 ਨੂੰ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਚੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ SIT ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਹੈਡਡ ਬਾਈ ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ ਖੱਟੜਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਜਾਂਚ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। 7 ਜੂਨ ਨੂੰ ਇਲੀਗਲੀ ਅਬਡਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, 4 ਦਿਨ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਲੀਗਲ ਹਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਬਿੱਟੂ ਦੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਤਲ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਆਈ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਹੋਣਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਰਿਟ ਵੀ ਪਾਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਮੰਗੀ ਹੈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਮੈਟਰ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਮੈਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਨਫੈਸ਼ਨ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਮੈਥੋਂ ਜਿਹੜੀ ਲਈ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਣਨ ਹੈ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ASI ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੀਗਾ, ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਗੇ, CI ਇੰਚਾਰਜ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਜਗਰਾਉਂ ਤੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸੀਗਾ ਦਲਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਿਠਾਉਣ ਸਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਬਿੱਟੂ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਹੜੇ ਕੇਸ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ, ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਕੀਤਾ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਕੀਤਾ, ਤੂੰ ਧਰਨੇ ਵਗੈਰਾ ਲਾਏ ਆ, ਜਦੋਂ ਗੁਰਦੇਵ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਵੀ ਤੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ।
ਦੇਖੋ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪੁਲਿਸ ਕੋਲੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਚੱਕਣ ਸਾਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ। ਉਹਨੂੰ 10 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਲੀਗਲ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਅਰੈਸਟ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪੁਰਾਣੀ FIR ਦੇ ਵਿੱਚ। 33 FIR ਸੀਗੀ 2000 ਮੇਰੇ ਕੋਲ 11 ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਅਰੈਸਟ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਉਹਦਾ ਕਬੂਲਨਾਮਾ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਦਾ 164 ਦਾ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਜਿਹੜਾ ਤਸੱਦਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਉਹਨੇ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ 'ਚੋਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਸੀ। 24/2/2018 ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫਰੀਦਕੋਟ ਮਤਲਬ DC ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਦੇ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਮਾਰੀ 24 ਜੂਨ 2018 ਨੂੰ 19 ਨੂੰ। ਤੇ ਉਹ DC ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਨਕੁਆਰੀ ਵੀ ਮਾਰਕੀਟ ਕਰਤੀ ਸੀ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਜਿਹੜਾ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਤਸੱਦਦ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। 2 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾ ਕੇ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ 2-3 ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਆ ਵੀ ਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਬਿੱਟੂ ਤੇ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰੰਜਿਸ਼ ਕੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈੱਡ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜੇ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਵਧੀਕੀ ਕਰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਧਰਨੇ ਵਗੈਰਾ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਰੰਜਿਸ਼ ਸੀਗੀ। ਦੂਸਰਾ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦਾ ਕਤਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਤਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ 2 ਦਿਨ ਇਹੀ DIG ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ ਖੱਟੜਾ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਮਰਡਰ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਬੁਰਜ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਚੋਰੀ ਹੋਇਆ, ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਮਸਜਿਦ ਹੈ ਜਾਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ 2 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਹ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਖੱਟੜਾ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਬਿੱਟੂ ਸੀ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ, ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੀਜਾਪੁਰ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ। ਤਾਂ ਖੱਟੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਜੀ ਉਹਦਾ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਮਰਡਰ ਕੇਸ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਖਾਲੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਬਿੱਟੂ ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ ਖੱਟੜੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਜੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰੋਗੇ। ਤਾਂ ਨਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸੀਗਾ, ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ ਖੱਟੜਾ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਨੀ ਹੱਥ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਵਾਲੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਫੜੇ ਤੇ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਮਰਡਰ ਕੇਸ ਕਿੱਥੋਂ ਕੱਢ ਲਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਬਿੱਟੂ ਨਾਇਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਬਿੱਟੂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਵਾਲੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਫੜੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦੇ ਕਾਤਲ ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜੋਗੇ। ਉੱਥੇ ਟਕਰਾਅ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ DGP ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਸ਼੍ਰੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਉਦੋਂ DGP ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਖੱਟੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਝਾੜ ਪਾਈ ਵੀ ਤੂੰ ਇਹ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਵੀ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ ਖੱਟੜੇ ਨੇ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਬਿੱਟੂ ਤੋਂ ਬਾਘੇ ਪੁਰਾਣੇ, ਉੱਥੇ ਗਿਆਨ ਸਾਗਰ ਕਾਲਜ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਬੰਦੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਹੈ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੀਜਾਪੁਰ ਤੇ ਇੱਕ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੀਗੇ, ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਖੱਟੜੇ ਨੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਵੀ ਯਾਰ ਮੇਥੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਰੰਜਿਸ਼ ਹੋ ਗਈ, ਦੂਸਰਾ ਜਦੋਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ ਖੱਟੜੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਟਿਊਨ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਸੂਈ ਹੈ ਡੇਰਾ ਵੱਲ ਘੁਮਾਤੀ। ਕੀ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਬਿੱਟੂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਖੁੰਦ ਕੱਢੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇੱਕ 1 ਸਾਈਡਡ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ, ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਵਿਹਾਰ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲਾਂ ਉਸ ਕੇਸ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ ਖੱਟੜੇ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਮੰਨਿਆ ਵੀ ਇਹ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਕਨਫੈਸ਼ਨਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ CBI ਨੂੰ ਦੇਤੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ CBI ਕੋਲੇ ਸੀਗੀ। ਤਾਂ CBI ਨੇ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਬਿੱਟੂ, ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸੰਨੀ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਰੈਸਟ ਪਾਈ ਬਤੌਰ ਮੁਲਜ਼ਮ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਮੰਨ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ। ਜਾਂਚ ਕੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਟੈਸਟ ਹੋਏ, ਬ੍ਰੇਨ ਮੈਪਿੰਗ, ਲਾਈਟ ਟੈਂਸ਼ਨ ਟੈਸਟ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਚਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਗਈ, ਹੈਂਡ ਰਾਈਟਿੰਗ ਮੈਚ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਮੋਬਾਈਲ ਡਾਟਾ ਡੰਪ ਸੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਚੱਕਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿਸੇ ਦੀ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਂਚ CBI ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ 2-3 ਪੁਆਇੰਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ CBI ਨੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸੰਨੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਲਟੋ ਕਾਰ ਨੰਬਰ PV 30R 6480 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। CBI ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਾਰ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪਰਚੇਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਹਾਸੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ A ਸਟਾਰ ਕਾਰ ਸੀਗੀ, ਕੋਈ A ਸਟਾਰ ਸੀ ਹਰੀ ਜੀ PV ਇੰਡੀਗੋ ਬਿੱਟੂ ਦੀ ਕਾਰ ਸੀਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਗ ਖਿਲਾਰਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਂਡਓਵਰ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਇੰਡੀਗੋ ਕਾਰ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਬਿੱਟੂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਜਨਵਰੀ 2017 'ਚ ਪਰਚੇਜ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 22 ਪੇਜਾਂ ਦੀ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਅਜੇ ਸੀਬੀਆਈ ਕੋਰਟ ਮੁਹਾਲੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਸੀ। ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਹਾਂ ਉਹ ਮੈਂ ਦੱਸ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ। ਜਿਹੜੀ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀ ਉਹ ਕਲੋਜ਼ਰ ਕੇਸ ਦੀ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਜਾਂ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਇਹ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀ। ਕੇਸ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੇਸ ਦੇ ਬਾਬਤ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਸਭ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਮਤਾ ਪਾ ਕੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਾਣੀ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਜਾ ਵੜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਖੱਟੜੇ ਨੇ ਬਣਾਈ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਖੱਟੜੇ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਫਿਰ ਦੇਤੀ। ਖੱਟੜੇ ਨੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਵੀ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਬਿੱਟੂ ਦਾ ਲੈਟਰ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਖੱਟੜਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੇ ਜਾਂਚ ਫਿਰ ਦੇਤੀ। ਖੱਟੜਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚਿੱਠੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਬਿੱਟੂ ਵਾਲੀ ਵੀ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਐਂ ਹੋਈ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਐਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਤੀ? ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ ਖੱਟੜੇ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਹਾਸਾ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਮਿੱਲੀ ਦੁੱਧ ਦੀ ਰਾਖੀ ਬਿਠਾਤੀ। ਖੱਟੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈ ਖਿਲਾਫ ਖੱਟੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚਿੱਠੀ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇਤੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਹਰੀ ਸੀ? ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਇਹੀ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਫਿਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਹੋਈ ਹੈ, ਆਪ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਪਿਛਲੇ 7 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਮੈਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਿਰਫ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਵੀ ਯਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੋਕ ਰਾਜ ਆਊਗਾ, ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਤਮ ਹੋਊ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਹੋਊਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਅਸਲ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਸਨਮੁਖ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪਹਿਲੂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹਰੀਸ਼ ਛਾਬੜਾ ਵਕੀਲ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਹਰੀਸ਼ ਛਾਬੜਾ।